السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہماری آج کی خاص ویڈیو میں، جہاں ہم بات کریں گے جن اہم خبروں پر سب کی نظریں ہیں۔ پینٹاگون امریکہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع پر کیا رد عمل دے رہا ہے؟ معیشت کی تباہی کا اعتراف چیف ٹیم نے کر لیا، اور باجوڑ آپریشن کے دوران دھرنے کی اہمیت کیا ہے؟ چلیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے موضوع سے، پینٹاگون اور امریکی آرمی چیف کی توسیع۔ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی آرمی چیف کو مزید 6 ماہ کے لیے مدت ملازمت میں توسیع دی گئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس فیصلے کو کافی بحث کا موضوع بنایا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یہ توسیع قومی سلامتی اور بین الاقوامی استحکام کو بہتر طور پر یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، چین اور روس جیسے ممالک کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر۔ ایک تجزیہ کار آرمی چیف کی رہنمائی انتہائی اہم سمجھی گئی ہے۔ تاہم سیاسی حلقوں اور فوجی تجزیہ کاروں میں اس فیصلے پر تحفظات بھی اٹھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سوال اور فوجی طاقت کے توازن میں خلل ڈال سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کار یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ فوجی تسلسل جمہوری اقتدار کے دیرپا لیے مناسب ہے؟ اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر کی جانب، معیشت کی تباہی اور چیف ٹیم کا اعتراف۔ حال ہی میں ایک اعلیٰ سطح فوجی ماہرین پر مشتمل ٹیم نے اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا۔ حیران کن طور پر انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ملک کی معیشت خطرناک حد تک تباہی کے دہانے پر ہے۔ ٹیم نے بتایا کہ مہنگائی، بے روزگاری، سرمایہ کاری کی کمی اور تجارت میں رکاوٹیں معیشت کی شاخ نمو کو منفی کر رہی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق اگر فوری ٹھوس اقدام نہ کیے گئے تو یہ تباہی مستقبل قریب میں آسانی فلاح و بہبود کو شدید متاثر کرے گی۔ یہ پہلی بار ہے جب فوجی ماہرین نے اقتصادی بحران کو اتنی کڑی اور سخت الفاظ میں بیان کیا ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اعتراف صلح حکومت اور اقتصاد دانوں کے لیے انتباہ ہے؟ آئندہ چند دنوں میں کیا اقتصادی منصوبہ بندی سامنے آ سکتی ہے؟ ہمیں آگے مزید توجہ دینی ہوگی۔ تیسری بڑی خبر، باجوڑ آپریشن کے دوران دھرنا اور اس کی اہمیت۔ پچھلے چند ہفتوں سے خفیہ بسٹ کا آپریشن شروع ہوا ہے، جس کا مقصد شدت پسند عناصر کا خاتمہ اور علاقے میں سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ لیکن انہی آپریشنز کے دوران مقامی نوجوانوں نے باجوڑ میں غیر متوقع دھرنا دیا۔ یہ دھرنا اس حوالے سے اہم ہے کہ نوجوانوں نے اپنی بنیادی انسانی ضروریات سے متاثر ہو کر احتجاج کیا۔ انہوں نے سڑکیں بلاک کیے، مطالبہ کیا کہ آپریشنز کے دوران عام شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دی جائے۔ اس احتجاج نے میڈیا کی نگاہوں کو اس طرف موڑا کہ جنگ صرف مصالحانہ ہی نہیں، علاقائی سماجی پہلوؤں کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اس دھرنے نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حکمت عملی میں ترمیم لائے اور سیکیورٹی اداروں کو حکم دیا جائے کہ وہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا مکمل خیال رکھے۔ یہ پیش رفت اس لحاظ سے خوش آئندہ ہے کہ یہ کنٹرول اور ذمہ دارانہ فوجی آپریشن کی جانب ایک مثبت اشارہ ہے۔ یہ تمام موضوعات ہمیں بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر قیادت اور فوجی طاقت کے امتزاج کا مستقبل، معاشی استحکام کے لیے سنجیدہ اصلاحات اور علاقائی سیکیورٹی آپریشنز میں عوامی حقوق کا تحفظ، یہ سب ہی آج کے دور کے بڑے اور اہم بحثوں میں شامل ہیں۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ اور سب سے جو اس وقت اہم معاملہ وہ ظاہر آرمی چیف کا، فیلڈ مارشل کا، جنہیں امریکہ میں آج ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا۔ امریکہ میں بہت بڑا پیغام پینٹاگون سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان کی بہنوں کے ساتھ رات جو ناروا سلوک ہوا، فاطمہ جناح کی طرح خان کی بہنیں بھی ڈٹ گئی ہیں۔ 14 اگست کو فوجی جشن میں تبدیل کرنے کی کوشش، اور باجوڑ میں آپریشن، عوام کا سخت رد عمل، بچوں کی لاشوں کے ساتھ دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ علی بن گنڈاپور کا متنازع فیصلہ آپریشن کی حمایت، اور مراد سعید بالآخر بول اٹھا۔ آج وزیر خزانہ نے معیشت کا سارا پول کھول دیا، اعتراف کر لیا، ملکی قرضوں سمیت۔ آرمی چیف کی بیلجیم میں تقریر بھی، اور مدت ملازمت کا معاملہ ڈیلی کی بنیادوں پر، اور چیف جسٹس 26ویں ترمیم کی یحییٰ آفریدی نے آج ایک اور بزدلانہ فیصلہ، ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن جائیداد کی سننے سے انکار کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری وہ کوٹ لکھپت جیل اسپتال میں منتقل ہوئے ہیں، تشویشناک حالت ہے ان کی۔ اور آج تمام اداروں کی بڑی تباہی میں کرکٹ بھی ایک 34 سال کی بڑی بدترین شکست، ملک کہاں چلا گیا ہے۔
बल्कि इसी से शुरू करता हूँ. इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, 4 सूबों में 2 बड़े सूबे हैं. एक रकबे के एतबार से बलोचिस्तान सबसे बड़ा, जहाँ कल 9 फौजी एहलकारों की शहादत हुई, और दूसरा बड़ा सूबा पंजाब के बाद KP, जहाँ 6 करोड़ की आबादी, और इस वक्त वहाँ मुल्की तारीख की तीसरी बड़ी हिजरत हो रही है, नकल मकानी. हज़ारों लोग मजबूर हैं अपने घरों से बेघर. जो कैंपों की तस्वीर आ रही हैं वो बिल्कुल गज़ा की तरह, फ़लस्तीन की तरह, जो मासूम बच्चों की खुराक और अद्वियात के लिए बुज़ुर्गों की फरियादें, मासूम बच्चों के जनाजे, कोलेक्ट्रल डैमेज के नाम पर शहादतें. ये पख्तून गैरतमंद कौम की जिनकी ख़वातीन नामहरम के सामने नहीं आती, वो माएँ बहनें बेटियाँ खाने की लाइनों में लगी हुई हैं. ऑपरेशन के नाम पे आपको कटी पटी लाशें बच्चों की नज़र आती हैं. दूसरी तरफ रकबे के एतबार से जो बड़ा सूबा बलोचिस्तान है, वहाँ इंटरनेट मौजूद नहीं है. वहाँ जो हो रहा है वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा. और पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ बेगुनाह जेलों में. 80% अवाम का मैंडेट और मकबूलियत रखने वाला बेगुनाह रहनुमा इस वक्त 80% रहनुमा मुर्शद जेल में, और नहूसत के बादल छाए हुए हैं. इस तरह रोम इस वक्त जल रहा था. आपको याद होगा नैरो चैन की मासरी बजाय. हमने मुहावरा सुना हुआ है, या टाइटैनिक का भी आपने सुना, लेकिन हम अपनी आंखों से खुदा की कसम ये मुल्क के हालात देख रहे हैं. म्यूजिक कॉन्सर्ट, लाइनों में लग के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं. इस्लामाबाद में जश्न मनाए जा रहे हैं, आतिशबाजी. अभी वो पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम था. मेरे ख्याल में इस वीलॉग के बाद इंशाल्लाह वो कैंसिल होगा. आवाम का दबाव ज़रूर होना चाहिए. कुछ इतलात आई हैं मुझे, वो कैंसिल करेंगे. पंजाब में ग्रैंड तकरीब अलबत्ता होगी, और इस्लामाबाद में भी आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत नेवी फौज के तमाम अफसरान, बाकायदा आर्मी स्कूल के म्यूज़िक के स्पेशल बैंड की परफॉर्मेंस होगी. PTV पर नशर किया जाएगा. आतिशबाजी का तमाम कल्चर खाना के नाम पर. अब इसका नाम उन्होंने मरका हक रख दिया है. या तो कुरान ख्वानी हो रही हो, कोई आयतें पढ़ रहे हो, इस्लामी जमहूरिया मुल्क का नाम है. एक तरफ वो इलेक्शन लूट के मैंडेट का मजाक उड़ाने वाला तीसरे सूबे का गवर्नर टुच्चा स्टेज पर नाच रहा है, डांस कर रहा है, घुंघरू बांध के तवाइफों की तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, और नाम इस्लामी जमहूरिया. अब इस शख्स को अभी हाल ही में मुल्क के सबसे बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नऊज़ बिल्ला, इस नाचते हुए गवर्नर को नऊज़ बिल्ला खलीफा दोम हज़रत उमर की मिसाल दे के बनाया था. इन्हें भेजनी चाहिए ये तस्वीरें और वीडियो, ज़रा दिखाएं इन्हें. अभी तो जो तस्वीरें और वीडियो गज़ा और फ़लस्तीन की जिस तरह बच्चों की हम देख नहीं सकते, बिल्कुल उसी तरह, और ये मार्का हक में जश्न मना रहे हैं जैसे पाकिस्तान किसी जर्नल ने बनाया, किसी फील्ड मार्शल ने, किसी आर्मी चीफ ने बनाया. ये 14 अगस्त एक सिविलियन फंक्शन है जो मुल्क की आज़ादी का, जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सियासतदान ने, एक वकील ने बनाया, आज़ाद करवाया अंग्रेज़ से. आज फिर वो अंग्रेज़ की बाक़ियात के कब्जे में जा चुका है. और अंग्रेज़ इतना ज़ालिम और फासिक नहीं था, यकीन कर जितने ये निकले. इनके मुँह को खून लगा हुआ, खून. इन्हें ये कटी फटी लाशें नज़र नहीं आती. इन्हें ये लोगों को जाली मुकदमात की सज़ाएँ, मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा की बहनों की गिरफ्तारी, खैबर से लेकर कराची तक मईशत की जो तबाही और बर्बादी है नज़र नहीं आती. ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का खेल जारी है. ये जो बाजोड़ में इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, जिसे अब मेहमन तक फैलाया जा रहा है. मुराद सईद ने जो बात की ना कि ऑपरेशन मजीद बढ़ा रहे हैं, इन्होंने अपने लोग बसाए हैं वहाँ लाकर. गुल ज़फ़र खान ने कल बड़ी ज़बरदस्त बात की आज. उसने कहा कि एक नुक्ते पर ऑपरेशन कबूल है, अगर आर्मी चीफ, कोर कमांडर, IGFC और ये जनरल अपने यहाँ बच्चों को लाकर बैठाएं, फिर करें ऑपरेशन जितने मर्जी कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हम ये ऑपरेशन जो है सड़कों पर अब लाएंगे, एहतजाज लाएमल वो दे रहे हैं. आज ताजरों ने वहाँ बाजोड़ में कर्फ्यू मानने से इनकार किया, दुकानें खोली हैं. लेकिन इसमें जो अफसोसनाक मामला मुझे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अली मीन गंडापुर का इस ऑपरेशन की हमायत, ये डॉन पे जो खबरें चल रही हैं, अब ये तहरीक इंसाफ के मैंडेट खान के नज़रिए पर 30 साल की जद्दोजहद पर ड्रोन है. मिलिट्री ऑपरेशन जो है, आपको पता है खान की एक जद्दोजहद, ये सियासी उत्कर्ष हमला अली मीन कर रहा है. उसकी तो चले मजबूरी होगी. कोई जो ISF के नौजवान है, KP की असम्बली में ये जो नौजवान रहनुमा के दावे कर रहे थे मादनी बिल पे, बजट पे, आपको पता है बड़ी ट्वीट्स और उसको बाकायदा सफाइयाँ दे रहे थे, और अभी भी ट्वीट्स करते हैं हम अपनी जानें देने को. अल्लाह अपनी जानें संभालें, आपकी कीमती जानें. आप अपनी असम्बली में मुतालबा करें कि हम इस्तीफे देंगे, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे किसी. इतनी बड़ी ताकत है आवाम की आपके साथ. इनकी ट्रेनिंग तो खान ने की हुई है. दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे. शुक्रिया.